الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Hari ini alhamdulillah suasana cerah, kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa akan melaksanakan sholat Idul Adha 1437 Hijriah. Kami segenap panitia, saya mewakili segenap panitia. Kami mewakili segenap panitia. Bila mana di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini ada kekurangan dan kekilapan kami atau tidak kesopanan kami, mohon kami semua dimaafkan ya. Dan saya rasa semuanya sudah tahu tata caranya ya. Tata caranya seperti sholat Idul Fitri gitu. Nanti mungkin Bapak Ustadz mau menerangkan sedikit tata cara sholatnya, dan yang bertindak sebagai imam dan khotib pada hari ini sholat Idul Adha 1437 Hijriah ini yaitu Bapak Zainuri dari Purbalingga, yaitu utusan dari Dompet Duafa Hongkong. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita mulai aja karena sopnya udah diluruskan. Dari kami sekali lagi segenap panitia, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollu sunnatan laidil adha rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ibu-ibu bapak semua yang sini sudah memahami tata cara sholat Id. Insya Allah ya. Jadi kita langsung. إياك نعبد وإياك
ثم
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa memanfaatkan pagi yang cerah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini juga kita masih bisa merasakan suasana Idul Adha, hari yang sangat istimewa dalam umat Islam. Dan mudah-mudahan pagi ini kita bisa mengikhlaskan diri, kita menikmati matahari yang juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita. Karena boleh jadi masalah yang ada terkait dengan diri kita, keluarga kita, akibat kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah berikan nikmat ini sangat banyak. Allah berikan nikmat atas yang kita minta dan yang tidak kita minta. Dan jika dihitung ibadah yang kita lakukan hingga saat ini mungkin tidak bisa memenuhi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini tepat 10 Zulhijjah 1437 Hijriah. Di dalam Islam, Idul Adha memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Keistimewaan pertama adalah bahwasanya pagi ini dimulai dengan sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka amal kita yang baik di hari ini. Yang kedua, Idul Adha di situ adalah Yaumun Nahr, di mana pada hari itu disembelih hewan kurban. Dan mudah-mudahan bagi jamaah sekalian yang ada di sini yang berkurban diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa ini diulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap tahun kita mengulang, mungkin ada yang 10 kali.
berdasarkan usia kita mungkin ada yang 20 kali, 30 kali, 40 kali melaksanakan salat Idul dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi kita diminta untuk senantiasa mengulang-ulang, senantiasa merenungi makna perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ulangan kali kita setiap kali melaksanakan hari raya ritual Idul Adha kita dapat menikmati, kita dapat memahami, kita dapat memahami hakikat dari Idul Adha itu sendiri, atau dia hanya sekedar rutinitas belaka? Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meneladani hidup Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Abul Anbiya, karena disebut Abul Anbiya, dikenal disebut sebagai Abul Anbiya karena Nabi Ibrahim memiliki keturunan yang hampir semuanya nabi. Nabi Ibrahim dari jalur Siti Hajar menghasilkan Nabi Ismail, dari Ismail terus sampai 30 diakhiri oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari jalur Siti Sarah, Nabi Ibrahim dikenal memiliki anak yang banyak dan hampir semuanya nabi. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jadi awal mula perjalanan Nabi Ibrahim, awal mula perjalanan Nabi Ibrahim lahir, kemudian besar, Nabi Ibrahim sudah muncul rasa keingintahuannya, fitrah keislamannya muncul. Sehingga kalau kita baca di surat Al-An'am, kita akan menemukan bahwasanya kisah perjalanan Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak semudah seperti kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim melihat matahari, kemudian beliau menyangka, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Padahal kemudian ketika matahari tenggelam, beliau mengatakan, "Mustahil, ini Tuhan." Kemudian dia lihat bulan muncul dan Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Tapi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, dia mengatakan juga, "Mustahil, Tuhanku hilang." Oleh karenanya pelajaran dari Nabi Ibrahim kemudian menemukan satu pertemuan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita menurut pelajaran Nabi Ibrahim diminta, walaupun kita lahir dalam keislaman, kita tidak boleh mencukupkan diri atas dasar keislaman kita secara warisan dari orang tua. Nabi Ibrahim saja yang Nabi Rasulullah dan juga orang yang telah dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bersemangat untuk mencari ilmu, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencukupkan keislaman kita sampai sekarang? Atau setiap tahun kita bertambah sedikit demi sedikit? Kesempatan demi kesempatan kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian dewasa, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menentang ayahnya sendiri. Kemudian menghadapi Raja Namrud yang pada saat itu sangat jahat. Siapa yang menentang dia langsung dibakar, langsung dibunuh. Oleh karenanya Nabi Ibrahim pada waktu itu menentang Raja Namrud. Dan akhirnya semua kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwasanya semua itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Pelajaran kedua apa yang kita ambil dari Idul Adha? Bahwasanya perjuangan untuk berbuat baik, untuk menegakkan kebenaran tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Mungkin ibu-ibu yang tidak terbiasa pakai jilbab awalnya panas. Mungkin kita yang jarang yang sekali-sekali sholat kadang-kadang kita merasa kesulitan. Ya itulah perjuangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita. Apa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masakumul ba'sa wa darra wa zulzil hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu menyangka, kamu mengatakan beriman sedangkan kamu belum diuji? Apakah kita mengira kita telah beridentitas Islam secara otomatis masuk surga? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, belum. Sebelum engkau diuji sebagaimana orang-orang sebelum diuji. Sebagaimana sebelum Rasulullah SAW diuji, sebagaimana Nabi Ibrahim dan seluruh nabi diuji. Masakumul ba'sa'i wad darra wal zulzil, sehingga di hatinya ketika berbuat kebaikan terjadi gejolak, terjadi kegundahan, terjadi kegoncangan. Apakah saya akan melakukan kebaikan ini atau tidak? Hatta yaqula Rasulullah ladzina amanu mata ala inna masallahu qarib. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan persingkat. Yang ketiga, pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim hidup dengan Siti Sarah selama 100 tahun belum mendapatkan anak. Kemudian Siti Sarah memberikan Nabi Ibrahim istri, mempersilahkan untuk menikah Siti Hajar. Kemudian di antara permohonan Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang telah ditunggu selama 125 tahun. Dia adalah Ismail alaihissalam. Tapi baru saja melahirkan, baru saja bahagia Ibrahim mendapatkan keturunan yang 125 tahun ditunggu-tunggu. Tapi ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, pindahlah. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Perintah Allah, Ibrahim, kamu pindah ke satu lembah yang tidak ada penduduknya, yang tidak ada kesuburan, yang tidak ada tanamannya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah dan akhirnya Nabi Ibrahim berangkat. Sebelum kepergiannya Siti Sarah hanya berkata, ahadza amrun minallah. Dengan kesedihan Nabi Ibrahim hanya menjawab, bala. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, bala. Iya. Kemudian falidzalika lanasbir. Jika demikian, saya pasti bisa akan bersabar dan Allah tidak akan menyia-nyiakan terhadap Allah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Benar saja. Akhirnya sampai sekarang kita lihat bagaimana keberkahan Mekah Al-Mukarramah yang dulu padang tandus, tidak ada apa-apa, setelah ditinggal oleh Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya muncul air Zam-Zam dan muncul persyariatan haji sebagaimana yang disyariatkan, yang dilaksanakan oleh umat Islam pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi kita semua mudah-mudahan bisa meneladani kisah Ibrahim untuk senantiasa berbuat baik dengan segala tantangannya. Saya yakin berbuat baik di sini berbeda dengan di tempat yang lain, berbeda dengan di Indonesia. Tapi berbuat baik di sini akan membuahkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, saya ulang-ulang bahwasanya amal baik itu sesuai dengan kadar tingkatan kesulitannya. Al-masyaqqatu
ala qadri al-masaqati ala qadri masaqati al-ajru ala qadri masaqati. Pahala tergantung kesulitan kita dalam melaksanakan kebaikan itu. Semakin sulit semakin banyak pahalanya, semakin mudah pahalanya juga. Dan saya yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang ada di sini, jamaah Idul Adha semuanya akan menjadikan Nabi Ibrahim petunjuk dan teladan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan membaca kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan bekas pertemuan ini. Jika kita memiliki dosa, maka ampunilah. Wala hamman illa farajta. Yang tidak ada kegundahan kecuali kasih sayang. Wala maridan illa syafaita. Dan tidak ada penyakit yang kami derita kecuali Engkau obati. Wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaita. Dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan kecuali Engkau mengulangi. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liabaina wa ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang telah banyak karena sengaja ataupun tidak sengaja. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Tammim taqsirana ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Dan ampunilah orang tua kami yang telah berjuang ke waktu kami, yang telah memberikan segalanya untuk kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan jika mereka telah meninggalkan dunia ini, lapangkanlah alam kuburnya ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya, menjadikanlah dia surga dan berikanlah surga. Kumpulkanlah kami bersama mereka di surga nanti ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kami keturunan yang saleh, anak-anak yang salehah. Jika sedang ada masalah pada anak kami ya Allah, berikanlah jalan keluar kepada mereka. Jauhkanlah dari hal-hal yang merusak pada mereka ya Allah. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah, terimalah taubat kami. Berikanlah kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna du'aana wastajib da'watana birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara sholat Adha 1437 Hijriah telah kita laksanakan dengan tidak ada sesuatu halangan apapun. Sekali lagi kami segenap panitia
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban 1437 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa yang telah lama dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana kamu? La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang eling jelas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau kariha